در میں ہینچ تھا، اس لیے میں نے اسلام کی ساری باتوں کو ایک طرف کر کے اپنے زندگی میں ہم نے عیش کیا، عشرت کیا، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دیا، بلکہ الٹا ہم نے اسلام کے ساتھ مذاق کیا۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ اکبر، وہ یعنی جو جہنم کا داروغہ ہے وہ کہے گا ہاں ہاں ٹھیک ہے، اس لیے تم جہنم میں جا رہے ہو، اور اس کا جہنم میں جھونک دیا جائے گا، جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کہ اللہ تعالیٰ قیامت کو فیصلہ کر دے گا، اور قیامت کا فیصلہ ہونے کے بعد جہنمی جہنم میں چلا جائے گا، جنتی جنت میں چلا جائے گا، تو اللہ اکبر، یعنی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ جہنم کے اندر ایک جہنم میں جانے والا کافر پکارے گا، چلائے گا اور کہے گا یا رحمان یا رحمان یا رحمان۔ کتنا دن کہے گا؟ وہاں کا ایک دن، یہاں کا 1 سال، آخرت کا 1 دن اور دنیا کا 1 سال، اسی حساب سے 1000 سال تک یہ جہنم میں جلنے والا پکارے گا، چلائے گا، یا رحمان یا رحمت کی رٹ لگائے گا، اور اللہ تعالیٰ کو رحمان کہہ کے پکارے گا، اے رحمان یعنی اے رحم کرنے والا، مجھ پر رحم کر، کھانا نہیں ملا ہے، پانی نہیں ملا ہے، بھوک سے ناجحال ہوں، پیاس سے بالکل برباد اور تباہ ہوں، یا رحمان کہہ کے پکار رہا ہے، یا رحمان کہہ رہا ہے۔ رب تعالیٰ 1000 سال کے بعد ارشاد فرماتا ہے، اے جہنم کے داروغہ، جا جلدی سے جا، دیکھ ایک میرا بندہ جہنم میں مجھے رحمان کہہ کے پکار رہا ہے، ایک بندہ مجھے جہنم میں رحمان کہہ کے پکار رہا ہے۔ وہ جائے گا اور پوچھے گا، یہ بندہ بتا کیا بات ہے، 1000 سال سے تم اللہ کو رحمان کہہ کے پکار رہے ہو، 1000 سال سے تم اللہ کو رحیم کہہ کے پکار رہے ہو، کیا چاہتے ہو، کیا مقصد ہے، کیا مطلب ہے؟ وہ جہنمی کہے گا، اے داروغہ جہنم سن، بات یہ ہے کہ 1000 سال ہو گیا، اب تک مجھے کوئی کھانا نہیں ملا، پانی نہیں ملا، میں بہت پریشان ہوں، لہٰذا اللہ سے میں کھانا اور پانی چاہتا ہوں۔ داروغہ جہنم کہے گا، اے مردود بارگاہ، اے کافر سن، اگر تو دنیا میں ایک بار اگر اللہ کو رحمان کہہ کے پکار لیا ہوتا تو آج تم کو جہنم میں رحمان کہہ کے پکارنے کی ضرورت نہیں تھی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ضرورت نہیں تھی۔ آج مسلمانوں کی زبان میں غیر کو چھوڑیے، آج مسلمانوں کی زبان میں اللہ کا نام نہیں سنا جا رہا ہے، آج مسلمانوں کی زبان میں رسول کا نام نہیں سنا جا رہا ہے، آج صرف گپ اور گجب ہے، آج پارٹی کی بات ہے، آج آم کا زمانہ آیا تو آج آم کی بات ہے، کل تانا کی بات ہے، پرسوں اور کوئی بات ہے، بس دکانوں میں ہر جگہ ادھر ادھر ہر جگہ بس صرف یہی گپ ہے، دنیا کی بات ہے، دنیا کا چلنا پھرنا ہے، دنیا میں کیسے اچھا رہنا ہے، شاندار بلڈنگ کیسے بنے گی، شاندار کپڑا کیسے پہنیں گے، لاکھ پتی کروڑ پتی کب بنیں گے، ہمارا نام و نشان کب اونچا ہوگا، بس ہمارا اور تمہارا یہی کام ہو گیا ہے۔ میرے پیارے مسلمانوں دوستو، لیکن ذرا غور کرو، ایک کافر کا حال کیا ہے، 1000 سال سے یا رحمان کہہ کے پکار رہا ہے، لیکن 1000 سال میں تم گنتی کرو، ایک بار میں 3 بار رحمان کی آواز آتی ہے، تو 1000 سال میں کتنا بار رحمان کہا ہوگا؟ تو فرشتہ کہتے ہیں مردود بارگاہ تو دور ہو جا، اس لیے کہ اگر تو زندگی میں ایک بار اگر رحمان کہہ کے پکار لیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہارے لیے نازل ہو جاتی، سبحان اللہ، نازل ہو جاتی، اور تم کو جہنم میں آنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آج ہم سب دنیا کے لیے بے چین ہیں، آج ہم سب دنیا کے لیے بالکل مبہوت ہیں، آج ہم سب دنیا کے لیے بالکل کتوں کی طرح دوڑ رہے ہیں اس کے پیچھے پیچھے، لیکن دین کا خیال نہیں ہے، دین کی یاد نہیں ہے، مرنے کا خیال نہیں ہے، مر جائیں گے ختم ہو جائے گا، ایسی بات نہیں ہے پیارے دوستو۔ لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ جائیں گے وہاں تو دیکھا جائے گا، پھر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ارے مرنے کے بعد پھر کیا ہوگا، ہماری ہڈی سب مٹی ہو جائے گی، ہم سڑ جائیں گے، گل جائیں گے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
جو ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں موت دی ہے، تو موت سے پیدا کرنا زیادہ بڑی بات ہے؟ یہ تو تم مر جاؤ گے تو پھر زندہ کرنا۔ منہا خلقناکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ کیا تم نے کبھی اپنا ہسٹری دیکھا، اپنے ہسٹری پر غور کیا؟ منہا خلقناکم، میں نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی ایک دم ایسی عاجز چیز ہے کہ جس کو انسان پاؤں سے رونتا ہے، جس پر انسان پیخانہ بنا کر کے پیشاب پیخانہ کرتا ہے، جس زمین میں انسان کھیلتا کودتا ہے، جس زمین کو انسان پاؤں سے رونتا ہے، اس زمین کی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ تو رب تعالیٰ احسان جتاتے ہوئے فرماتا ہے منہا خلقناکم، میں نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، لیکن سن، ارے تیرے لیے کتنا میں نے انتظام کیا تھا۔ عند اللہ اتقاکم انما اکراکم، میں نے تو اعلان کر دیا تھا دنیا میں جو زیادہ پرہیزگار ہوگا، دنیا میں جو زیادہ نماز کا پابند ہوگا، دنیا میں جو زیادہ دل سے اللہ کو چاہے گا، اللہ کے رسول پر درود پڑھے گا، اللہ کے رسول کی غلامی اختیار کرے گا، جو دنیا میں مسلمان سے مسلمانوں کے ساتھ سدبھاو رکھے گا، اچھی پیار اور محبت سے بات کرے گا، اچھی چال چلے گا، اچھی بات بولے گا، اچھی طرح رہے گا سہے گا، لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا، فتنہ فساد نہیں کرے گا۔ لیکن اتنا ہی دیکھا جاتا ہے آج مسلمان کا گھر جلاتا ہے، آج مسلمان کو قتل کرتا ہے، آج مسلمان کو غارت کرتا ہے، آج مسلمان کو تباہ کرتا ہے، آج ایک مسلمان کو صرف ہنسا اور دشمنی کی بدولت تباہ و برباد کرتا ہے۔ یہی مسلمان کا کرتب نہیں ہے، یہ مسلمان کا کرتب نہیں ہے، یہ کارن نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر دنیا کے اس اور میں اگر ایک مسلمان کے پاؤں میں کانٹا لگ جائے، اور اس طرف اور میں اگر کونے میں اگر دنیا کے اس اور میں اگر کسی مسلمان کو معلوم ہو جائے کہ ایک میرا مسلمان بھائی دنیا کے اس کور میں یعنی اس کو کانٹا لگ گیا ہے، تو اگر اس کے تکلیف میں وہ آہ نہ کر دے، وہ اوہ نہ کر دے، وہ تکلیف محسوس نہ کر دے، وہ کھاٹی مسلمان نہیں ہے، سبحان اللہ، سبحان وہ کھاٹی مسلمان نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے منہا خلقناکم، اے مومنو، اے مسلمانو، اے کافرو، اے مشرکو، اے بے دینو، تم لوگ یاد رکھو منہا خلقناکم، میں نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، وفیہا نعیدکم۔ اللہ کی کتاب اٹھا کر دیکھو، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آج باپ مر جاتا ہے، آج بھائی مر جاتا ہے، بیوی مر جاتا ہے، بیوی کا شوہر مر جاتا ہے، کسی کا بیٹا مر جاتا ہے، کسی کی بیٹی مر جاتی ہے، گاؤں میں کوئی مر جاتا ہے، اپنے محلے میں کوئی مر جاتا ہے، تو سارے آدمی اس کے سوگ میں غم میں کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، بند کر دیتا ہے، اور بند کرنے کے بعد اس کے تہجیز و تکفین میں، اس کے نہلانے دھلانے میں، کپڑا پہنانے میں، اور اس کا نماز پڑھا کر دفن کرنے میں لگ جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ لیکن مسلمان کو دیکھو ذرا کتنا بڑا غم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ موت بڑی عجیب چیز ہے، یہ ابھی انسان ہے ابھی نہیں ہے، ابھی بول رہا تھا اس کی بولتی بند ہو گئی، ابھی چل رہا تھا پاؤں بند ہو گیا، ابھی سو رہا تھا وہ سوتا ہی رہ گیا، ابھی وہ کھانے کے لیے بیٹھا تھا کھانا بند ہو گیا۔ بڑی عجیب چیز ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتا منہا خلقناکم، میں نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور ایک وقت ایسا آئے گا جب تمہارا وقت ختم ہو جائے گا، جب تمہارا وقت پورا ہو جائے گا، تمہارا کھانا بند ہو جائے گا، تمہارا پینا بند ہو جائے گا، چلنا پھرنا سب بند ہو جائے گا، تو تم مر جاؤ گے، اور جب تم مر جاؤ گے تو تم کو پھر اسی مٹی میں دفن کیا جائے گا۔ آج دیکھو اپنے باپ سے کتنا محبت کرتا ہے، ایک بیٹا سے باپ کتنی محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا وفیہا نعیدکم، اللہ تعالیٰ کسی کا ہاتھ پکڑ کر نہیں کہتا جب اس کو فوراً دفن کرو، نہیں، کوئی باپ اپنا بیٹا کو میت رکھ نہیں سکتا، کوئی بیٹا باپ کو گھر میں رکھ نہیں سکتا،
इंतकाल होने के बाद, मर जाने के बाद कोई इंसान को अपने घर में जमा नहीं रख सकता। अगर चाहेगा कि हम इसे 10 दिन घर में रखें, हम 10 दिन भर के जी भर कर देख लें, बोलने तो नहीं पाते लेकिन कम से कम 10 दिन उनका चेहरा तो देख लें, ऐसा कभी कोई नहीं सोचता। जैसे ही इंतकाल हुआ, दस्तमाम दौड़ा और फ़ौरन उसके नहलाने का इंतज़ाम, जल्दी इसको निकालो, घर से निकालो, कब्रस्तान में ले चलो, उनको कब्र में अंदर रख कर के ऊपर से मिट्टी चपा दो और इनको कब्र में दफन कर दो। ये रब ताला का पहले अजल ही में लिखा हुआ था, वफ़ीहा नुईदुकुम, हम तुमको मिट्टी से पैदा किया है, लेकिन हमने जिस मिट्टी से पैदा किया है उसी मिट्टी में तुमको दफन होना होगा। और रब ताला इरशाद फरमाता है, वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। तुम ये मत समझ लेना, रब ताला फरमाता है कि तुम लोग एक मत समझ लेना कि हम जब मर जाएंगे, किसी का 1000 बरस हो गया, किसी का 500 बरस हो गया। आज से पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ज़माना कितना था? 8000 साल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए, 8000 साल। अभी कितना साल जाएगा अल्लाह को मालूम क़यामत आने में। क़यामत के बाद सब राज खुलेगा। 8000 आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में उनकी औलाद पैदा हुई, उनकी औलाद का इंतकाल हुआ, उसके बाद नस्ल जारी रहा, औलाद होती रही, आती रही, जाती रही, आती रही, जाते रही। आज भी आ रहा है, जा रहा है, कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है। कहीं पर बेटा का शोक मनाया जा रहा है तो कहीं पर बेटा की खुशी मनाई जा रही है, कहीं पर बेटी पैदा हो रही है, कहीं पर बेटा मर रहा है तो उसका गम मनाया जा रहा है। ये तो आवागमन लगा हुआ है, आना जाना लगा हुआ है, कोई पैदा हो रहा है, कोई मर रहा है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाता है कि ए बंदा, ए बंदी, खबरदार खबरदार, तुम ये मत सोच लेना, तुम ये मत ख्याल कर लेना, तुम ये मत जान लेना कि हम जब मर जाएंगे तो मरने के बाद फिर मेरा कुछ ना होगा। हम मर जाएंगे, हमारी हड्डियाँ गल जाएंगी, हमारे चमड़े ख़त्म हो जाएंगे, हमारे गोश्त मिट्टी हो जाएंगे, हमारा रेजा मिट्टी में मिल जाएगा, फिर हमको कैसे जिंदा करेगा? रब ताला इरशाद फरमाता है कि हमने तुझे पैदा करने में कोई मुझे भारी नहीं लगा, कोई बड़ा काम नहीं लगा, तो तुम्हें जिंदा करने में फिर क्या बड़ा काम है? इसलिए रब ताला ने ऐलान फरमा दिया, वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। जब तुम पैदा थे, जब मर गए, जब तुम मरने के बाद में अब क्या होगा? वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। तुमको अभी से लेकर क़यामत तक अपेक्षा करना होगा, क़यामत तक तुमको इंतज़ार करना होगा, क़यामत तक तुमको बर्दाश्त करना होगा। इस क़यामत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाता है, वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अरे मैं इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर हूँ, मैं कादिर मुतलक हूँ, मैं जो चाहता हूँ सो करता हूँ, मेरे से कोई रोक टोक नहीं है, मेरे पास किसी का कोई रुकावट नहीं है, कोई बाधा विघ्नो नहीं है, कोई हमें रोक नहीं सकता। तो रब ताला इरशाद फरमाता है, वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, वमिन्हा नुखरिजुकुम, फिर हम तुमको उस मिट्टी से निकालेंगे जिस मिट्टी से हमने तुमको पैदा किया, उस मिट्टी में तुमको फिर मिलाया, फिर उस मिट्टी से तुमको हम निकालेंगे तीसरी बार। वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और तुम जब मिट्टी से निकल जाओगे तो मुर्दा नहीं निकलोगे, तुम रेजा नहीं निकलोगे, तुम कोई सड़ा गला नहीं निकलोगे, बल्कि जैसा तुम आदमी थे उस आदमी की शक्ल में वही आदमी बनकर निकलोगे, और तुमको हाँक दिया जाएगा मैदान महशर की तरफ हिसाब और किताब के लिए। अल्लाह ताला फरमाता है, मिन्हा खलक़नाकुम वफ़ीहा नुईदुकुम वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इस 3 बात के अंदर अल्लाह ताला ने दुनिया के सब बातों को इंसान के लिए ख़त्म कर दिया और बता दिया दुनिया वालों से कि मेरी कुदरत से कोई बाहर नहीं है, मेरी ताकत से कोई परे नहीं है, मेरी इज़्ज़त व आबरू से कोई ज़्यादा नहीं है, मैं जो चाहता हूँ सो करता हूँ। ये मेरा खेल और तमाशा है। देखो कि जब इंसान मरता, जब इंसान पैदा होता है
ہے تو دنیا خوشی مناتی ہے، لیکن جب انسان انتقال کر جاتا ہے تو دنیا غم کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر وہی انسان جب دیکھتا ہے اس کو یعنی نہلاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یہ بالکل بے حس و حرکت ہے۔ جب اس کو کپڑا پہناتا ہے تو سب دیکھتا ہے، جانتا ہے کہ اس کی بولی بند ہے، اس کا ہاتھ پاؤں بند ہے، کپڑا پہنا دیا جاتا ہے۔ جب اس کو زمین میں دفن کیا جاتا ہے تو سب کو معلوم ہے کہ اس کا یہ بالکل انتقال کر چکا ہے، ڈیتھ ہو چکا ہے، اس کے روح کب سنساری سے پرواز کر چکی ہے۔ اس کو بند کر دیا جائے، اس کو بند کر دیا جاتا ہے، غم ہوتا ہے۔ لیکن پیارے مسلمان دوستو اور عزیزو، آج ماں مر جاتی ہے تو ہم روتے ہیں، سینہ پیٹتے ہیں، ماتھا ٹھوکتے ہیں، بڑے واویلا کرتے ہیں، چلا چلا کر روتے ہیں تاکہ دنیا والا جانے کہ مائی کا کتنا بھگتو تھا، مائی کا کتنا بھگتو تھی۔ لیکن اللہ اکبر، اللہ کے رسول نے فرمایا اور یہ دنیا کا دستور ہے کہ پیارے مسلمانوں دوستو اور عزیزو، تمہیں اپنے مردہ پر غم کرنا اور ٹھیک نہیں ہے۔ ارے تم اپنی ماں کے لیے رو رہے ہو، اپنے باپ کے لیے رو رہے ہو، اپنے بھائی کے لیے چلا چلا کر ڈکر ڈکر کے رو رہے ہو۔ ارے تم کو تو اپنے اوپر رونا چاہیے، موت کے اوپر نہیں، بلکہ اپنے اوپر رونا چاہیے کہ آج تک ہم نے دنیا میں کیا کیا، اپنی زندگی میں ہم نے گناہ کے سوا کیا کیا، کتنا نیکی کیا، کتنا بدی کیا، کتنا گناہ کیا، اس کا تو ہمیں خیال نہیں ہے۔ باپ کے لیے ہم رو رہے ہیں، ماں کے لیے رو رہے ہیں، دوست کے لیے رو رہے ہیں، بہن کے لیے رو رہے ہیں، لیکن اپنے گناہ کے لیے ہم رو رہے ہیں۔ آج گورستان میں جا کر بھی انسان جب کہ اس کو دفن کیا جاتا ہے، جب کہ اس کو کلمہ پڑھ کر کے زمین میں رکھا جاتا ہے، جب اس پر مٹی چپایا جاتا ہے، تو آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بیٹھے بیٹھے دنیا کے گپ میں مست ہیں، گپ میں لگے ہوئے ہیں۔ کہیں کوئی ہنس رہا ہے، کہیں کوئی چیخ رہا ہے، کہیں کوئی چلا رہا ہے، کہیں کوئی اپنے یعنی دوستوں میں بڑے بڑے واقعات میں اور بڑے بڑے قصوں کہانیوں میں اور بڑی بڑی باتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کو یاد نہیں آ رہا ہے کہ آج ہم کس کام کے لیے آئے ہیں۔ آج ہم ایک جنازے کو، آج ایک میت کو مٹی میں دفن کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آج جب ہم ایک دفن کرنے کے لیے آئے ہیں، آج میرا باپ چلا گیا، دادا چلا گیا، پر دادا گیا، چھکر دادا گیا، لکڑ دادا گیا، نانا گیا، نانی گئی، سب چلے گئے، سب چلے گئے، تو ہم کب تک بیٹھا رہیں گے؟ کبھی یاد نہیں آیا۔ گورستان میں جا کر بھی، قبرستان میں پہنچ کر بھی کبھی یاد نہیں آیا کہ ہم کو مرنا ہے، تو مرنے سے پہلے ہم کو اس کا جکتی کرنا ہے، بدھی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، رسول کو راضی کرنا ہے، قرآن کی عظمت کو سمجھنا ہے، اسلام کی عظمت کو سمجھنا ہے، اپنے سینے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو سینے میں گاثنا ہے، اللہ کے خوف سے لبریز ہونا ہے۔ اللہ کی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل اس لیے فرمایا تھا تاکہ میرا بندہ، تاکہ میرا بندی، تاکہ میری بندی اور میرا بندہ جو ہے وہ قرآن شریف پڑھے، اس کے ترجمہ کو سیکھے اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، رسول کو راضی کرنے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے۔ تمام بدھی اور تمام تر باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر رکھ دیا ہے۔ اگر نہیں پڑھنا جانتا ہے تو کم سے کم سنتا تو ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن آج جب کہ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم جب کہ جاتے ہیں گورستان میں تو 10-5 آدمی بیٹھ کر گپ میں مشغول ہو جاتے ہیں، وہاں پر نہ کلمہ پڑھتے ہیں، نہ درود پڑھتے ہیں، نہ اللہ کرتے ہیں، نہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نہ اللہ کا غم ہوتا ہے کہ اللہ نے آج ہمارے باپ کو لے لیا، اللہ نے ہماری آج ماں کو لے گیا، اللہ ہمارے آج بہن کو، ہمارے بیٹے کو، ہماری بیٹی کو لے گیا، تو کل ہم کو بھی لے کر کے جائے گا۔ تو ہم کو اس کا انتظام کرنا چاہیے، ہم کو اللہ کو راضی کرنے کی بدھی کرنی چاہیے، ہم کو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے، رسول کو راضی کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ کل قیامت کے روز تمہاری ماں تمہارا کام نہیں آئے گی، تمہارا باپ تمہارا کام نہیں آئے گا، تمہارا بھائی تمہارا کام نہیں آئے گا، تم
किसी के काम नहीं आओगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कल क़यामत का मैदान होगा, माँ बेटी से कहेगा ए बेटा मैंने तुझे 10 दिन 10 महीना 10 दिन तुमको अपने पेट में रखा, शिकम में रखा, हमने तुझे अपना 2.5 साल दूध पिलाया, हमने तुझे बड़ी बड़ी नियमतों से तुमको सजाया और तुमको संभाला और तुम्हारी परवरिश की। आज मैं बड़ा परेशान हूँ, ए मेरा बेटा एक नेकी दे दे। बेटा कहेगा आज तुम मेरी माँ नहीं माँ और मैं तेरा बेटा नहीं। बाप कहेगा आज तुम मेरा बेटा नहीं मैं तेरा बाप नहीं। भाई कहेगा आज तुम मेरा भाई नहीं मैं तेरा भाई नहीं। यही सारे दुनिया में हलचल होगा, नफ्स नफ्सी का आलम होगा। एक एक नेकी के लिए आदमी दौड़ता फिरेगा, कभी भटकेगा इधर कभी भटकेगा उधर, जाएगा चिल्लाएगा रोएगा। और अल्लाह की बारगाह में एक नेकी भी कि अगर किसी की कम हो जाए तो उसको जहन्नम में जाना पड़ेगा। इसलिए रब्बे जलील ने फरमाया जाओ क़यामत में अगर कोई तुम्हारा दोस्त हो, अगर तुम्हारा कोई अगर रिश्तेदार हो, अगर तुम्हारा कोई है तो जाओ एक नेकी लेकर के आओ और तुम जन्नत में चले जाओ। लेकिन एक नेकी के लिए हजारों दरवाजे खटखटाएगा, हजारों बार दस्तक देगा, हजारों बार गिड़गिड़ाएगा। लेकिन मैदान महशर में हर आदमी अपनी अपनी गुनाहों से परेशान हाल होगा। कोई किसी का पुरसान हाल न होगा, कोई किसी की बात को न सुनेगा, कोई किसी का काम नहीं आएगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, यही तो मैंने कहा था कि दुनिया वालों तुम दुनिया में अल्लाह को राज़ी कर लो, दुनिया में रसूल को राज़ी कर लो, दुनिया में इतना काम बना लो कि कल क़यामत के रोज़ तुम्हें दौड़ना न पड़े, तुम्हें तलाश न करना पड़े, तुम्हें नेकी की ज़रूरत न पड़ जाए। लेकिन आज तुम एक नेकी के लिए सारा मैदान महशर घूम रहे हो, दौड़ रहे हो। आज तुम्हें कोई नेकी नहीं दे रहा है, सब नफ्स नफ्सी के आलम में है, नफ्स नफ्सी की हालत में है। इसी हालत में तुम्हारा हशर होगा, तुम्हारा वजन किया जाएगा, न नेकी और बदी तौला जाएगा, मीज़ान ऊपर खड़ा किया जाएगा। अगर आधे से ज़्यादा नेकी है तो जन्नत में भेज दिए जाओगे, आधे से कम ही नेकी है जहन्नम में जाना पड़ेगा। ओए फिर होगा वही बात, या रहमान या रहमान या रहमान। दुनिया में हमने रहमान को नहीं पुकारा, दुनिया में हमने रहमान को नहीं समझा। रहमान का मतलब क्या है, रहमान कौन है, कैसा रहमान है? ये रहमान दुनिया है। अल्लाह ताला फरमाता है बंदा तू बंदा है, मैंने तुझे मिट्टी से पैदा किया और पैदा करने के बाद हमने सारे आलम में 18,000 मखलूक़ात के अंदर वलक़द कररमना बनी आदम का खिताब दिया। हमने सारे आलम में फरिश्तों से ज़्यादा यानी जिन्नों से ज़्यादा 18,000 मखलूक़ात से ज़्यादा सबसे ज़्यादा फजीलत वाला तुमको बनाया, सबसे ज़्यादा मुकर्रम तुमको बनाया। तुम यानी तकरीम का ताज तुम्हारे सर पर रखा था, इसीलिए कि तुम अल्लाह को याद करोगे, अल्लाह का नाम लोगे, अल्लाह का जिक्र करोगे, रसूल का दरूद का विर्द करोगे, अपने आपस में मोहब्बत से रहोगे, एक मुसलमान से दूसरे मुसलमान को मोहब्बत होगी। अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मुसलमान से मुसलमान की दोस्ती होती है और दोस्ती रहती है तो अल्लाह बहुत खुश होता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि बंदा जब किसी बंदे के काम आता है तो अल्लाह ताला फरमाता है ये मेरा बंदा, तो जब बंदा हो करके मेरे बंदा का मदद कर दिया तो जा तेरे लिए मैंने अपनी मदद को तुम्हारे लिए बिल्कुल हाजिर कर दिया। ये होगा इंतज़ाम। आज हम और आप क्या सोच रहे हैं, क्या चिंता कर रहे हैं, क्या बूझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? आज मस्जिद खाली हैं, खानकाह है उदास है। आज मदरसा में वही बच्चा पढ़ता है जो गरीबों का है, आज मदरसा में वही बच्चा पढ़ता है जिसके पास खाने का कम है, खाने का नहीं है, वही गरीब बेचारे। अल्लाह ताला ने फरमाया, रसूल ने फरमाया तूबू इलल गुरबा, गरीबों को बशारत हो। जिस गरीब ने अल्लाह को पा लिया, जिस गरीब ने रसूल को पा लिया, जिस गरीब ने अपनी गरीबी में सब्र तहम्मुल से काम लिया, जो गरीब सब्र तहम्मुल से ऐसा काम लिया कि बड़े से बड़े मुसीबत में अल्लाह के दामत को हाथ से नहीं छोड़ा। तूबू इलल्लाहि गुरबा। अल्लाह ताला के रसूल फरमाते हैं वो मुसलमान जो गरीब हैं, गुरबा हैं, उसके लिए बशारत है कि गरीबी में रहकर भी वो अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। जब कोई मुसीबत पड़ती है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहते हैं।
अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, बंदा ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अगर तुम्हारा गुनाह अगर आसमान से ऊपर चला जाए, पहाड़ से ज़्यादा ढीप हो जाए, सरजमीन में बालू से ज़्यादा तुम्हारा गुनाह हो जाए, समंदर के पानी से और झाग से ज़्यादा तुम्हारा गुनाह हो जाए, तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, खबरदार खबरदार अल्लाह से तुम नाउम्मीद मत होना। देखो, एक समाना एक औरत है, एक लड़की है, बड़े खूबसूरत, दुनिया में उसका बड़ा शोहरत था, बड़ा नाम था समाना। काम करती थी वो, उसका काम था नाच और गाना, और सिर्फ रुपया को बटोरना है, सोचना। लाखों करोड़ों का सामान, धन दौलत से भरपूर ये समाना दुनिया में किसी को प्यार नहीं करती थी। अपने आप को समझती थी कि दुनिया का सबसे बड़ा दौलतमंद मैं ही हूँ। इत्तेफाक की बात है, इसका काम था नाचना और गाना, फौहश काम, खराब काम में थी वो। जिस्म को दुनिया के लिए हिबा कर दिया था अपनी दौलत के खातिर। मगर ऐसी औरत एक रोज़ इत्तेफाक की बात है, प्रोग्राम में जा रही है, उसको जाना होगा यहाँ से समझो गजोल के अंदाज, पैदल का रास्ता जा रही है। जाते जाते देखा तो एक जंगल आ गया। जंगल में जब ये पहुँचती है, देखा कि जंगल से एक कुत्ता निकला, और जंगल से कुत्ता निकलने के बाद में उसका ज़ुबान जो है, जीवा जो है, उसकी इससे निकला हुआ है, ज़ुबान से जीवा जो है वो निकला हुआ है। मतलब ये कुत्ता बहुत प्यासा हो गया है, पानी के बगैर अब ऐसा मालूम होता है कुत्ता मर जाएगा। अच्छे काम की बात देखो, अच्छा काम से क्या होता है, अच्छी बात से क्या होता है, नेकी से क्या होता है और क्या नहीं होता। समाना चली जा रही है, रास्ता में देखा एक कुत्ता प्यास के मारे बिल्कुल मौत के करीब पहुंच गया है, लेकिन वो दौड़ना बंद नहीं किया, पानी को तलाश रहा है। जंगल में पानी का कोई नाम निशान नहीं। समाना ने देखा, अपनी सहेली से कहा, साथी से कहा, इस कुत्ते को पकड़ो। कुत्ते को पकड़ा और साथ में लिया और पानी का तलाश शुरू किया। जब ये पानी का तलाश शुरू किया तो कुछ देर गई, जाने के बाद देखा तो एक कुआं है, इंडारा है, पानी भी है, लेकिन डोल नहीं है, रस्सी भी नहीं है। बड़े ताज्जुब की बात है। और समाने के दिल में ये ख्याल आ गया कि जब तक कि मैं इस कुत्ते को पानी पिलाकर उसको आसूदा न कर दूं, मैं अपने प्रोग्राम में नहीं जाऊंगी। उसने क्या किया, बैग से एक नया चादर निकाला और निकालने के बाद उसको फाड़ना शुरू किया। छीड़ा उसको, छीड़ने के बाद में उस गीट लगाया और जितना पानी था, नीचे पानी था, इतना बड़ा उसको रस्सी तैयार किया और अपने जूते के ऊपर उसको बांधा और जूते को डुबाया, और जूते को डुबा कर के उस जूते में जितना पानी आया उस कुत्ते को पिलाना शुरू किया। जितना पानी कुत्ता पीता रहा तब तक वो अपनी उस रस्सी से अपने जूता को डालकर कुएं से पानी निकाल कर समाना पिलाती रही। कुत्ता पीता रहा। कुत्ता जब पी कर के आसूदा हो गया, गम दूर हो गया, प्यास ख़त्म हो गई, अल्लाह का शुक्र अदा किया। उस कुत्ते ने एक बार समाने की तरफ देखा, तशक्कुराना अंदाज में, उसका मतलब ये है कि उसका शुक्रिया अदा किया कि समाना, आज तूने बहुत अच्छा काम किया है कि मैं प्यास से मर रहा था, तूने पानी पिला दिया, बड़ा नेक काम किया है, अच्छा काम किया है, अल्लाह तेरा भला करेगा। लिहाजा ये समाना बड़ी खुश हुई और उस कुत्ते को आज़ाद कर दिया। वो कुत्ता चला गया। जब ये जंगल के उस पार गई, अपनी सहेलियों के साथ दल बांध कर जा रही थी, प्रोग्राम था नाच गाने का। रास्ता में देखा एक बस्ती है मुसलमानों का, जिस बस्ती में एक बहुत बड़े मौलाना तकरीर कर रहे हैं, जलसा हो रहा है। ये समाना भी वहीं जाकर बैठ गई।
سمانا جب جا کر وہاں بیٹھ گئی، کچھ دیر تک وہ تقریر سنی اور اس کے دل میں اس کا تقریر اثر کر گیا۔ تو کیا تقریر تھا ان کا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو اور بندیوں، اگر تمہارا گناہ اگر آسمان سے اوپر اٹھ جائے، تمہارا گناہ اگر سمندر کے پانی اور جھاگ کے برابر ہو جائے، تمہارا گناہ اگر زمین میں جتنا بالو ہے ریت ہے تمام کے برابر ہو جائے، تو خبردار خبردار تم میری رحمت سے نا امید مت ہونا۔ بندہ کا جتنا بھی بڑا گناہ ہو جائے، جتنا زیادہ گناہ ہو جائے، لیکن میری رحمت سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ میری رحمت بڑی ہے، تیرا گناہ چھوٹا۔ تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، خبردار میری رحمت سے نا امید مت ہونا۔ یہ آواز جب سنی، سمانا کے آنکھ میں آنسو آ گئے، سمانا کے آنکھ میں آنسو آ گئے۔ سمانا کھڑی ہوئی اور تقریر کے بعد حضرت کے پاس جا کر حاضر ہوئی، سلام کیا اور پوچھا کہ حضرت جو تقریر آپ نے کیا ہے، کیا جتنا بڑا گناہ ہو معاف ہو جائے گا؟ بولے ہاں، دنیا میں جتنا بڑا گناہ ہے معاف ہو جائے گا۔ کہا کہ آسمان سے اوپر اٹھنے والا گناہ بھی معاف ہو جائے گا؟ بولے ہاں ہو جائے گا۔ تو مولانا نے کہا، اے سن، ارے بیٹیا سن، ارے تو گناہ کی بات کرتی ہے، اتنا گناہ اتنا گناہ۔ اس زمانے میں سمانا، وہ سمانے کھڑی تھی اور سمانا کو پہچانتا نہیں تھا مولانا، تو وہ کہتا کہ سنو، اس دنیا میں سب سے بڑے گناہ گار اگر کوئی ہے، دیکھا جاتا ہے، فیمس ہے، مشہور ہے گناہ گاری میں، تو آج وہ سمانا ہے۔ اگر سمانا بھی توبہ کر لگی تو اللہ اس کو معاف کر دے گا، سبحان اللہ، اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ سمانا نے کہا کہ حضور میں ہی سمانا ہوں، الحمدللہ۔ اگر سمانا گناہ معاف ہو جائے تو حضور مجھے توبہ کرا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے توبہ کرتی ہے، اور توبہ کرنے کے بعد گھر واپس آتی ہے، پروگرام بند۔ چلی گھر کے اندر، جتنا دھن دولت کمایا تھا، جتنا جہاں سے کما کر کروڑوں روپیہ رکھا تھا، تمام کا یہاں منہ کھول دیا اور اس سے اعلان کر دیا جس کو جتنا جی چاہے اتنا یہ دھن لے جائے، اور جتنا دھن اس نے اس کمائی میں اس بات میں ناچ اور گانے میں کمایا تھا، تمام دھن اور دولت کو اللہ کی راہ میں غریبوں فقیروں مسکینوں میں سب کو دان کر دیا۔ اور ایسا دان کیا کہ سمانا جب تک دنیا میں رہی، سمانا آج تک بدنام تھی، خراب کام میں بدنام تھی، ناجائز کام میں بدنام تھی، وہ اپنے جسم فروشی میں بدنام تھی، وہ گناہ گاری میں۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھو کہ سمانا نے جب توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں ایسا چار چاند لگا دیا کہ جتنا وہ بدنام تھی اس سے زیادہ سنام ہو گیا اس کا۔ یہ عالم تھا اس کا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرا جتنا بڑا گناہ ہو جائے، جتنا زیادہ گناہ ہو جائے، ایک بار اگر تو سجدے اپنا سر رکھ دے اور 2 قطرہ پانی کے تم آنسو سے بہا دے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تیرا آسمان سے زیادہ گناہ، یہاں سے لے کر آسمان تک زیادہ، اس سے بھی زیادہ گناہ ہو، تو میری عزت و جلال کی قسم میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ میرے پیارے دوست عزیزو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو تم مرو گے، تمہیں موت ہوگی، کوئی نہیں بچے گا، ایک فرشتہ نہیں بچے گا، یہاں تک کہ سیدنا حضرت میکائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام، یہ تمام فرشتے کا انتقال ہوگا، اور وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ اس کو موت دے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا قیامت کی بارگاہ میں کہ دنیا سے تمام، جب کہ تمام ختم ہو جائے گا، ابلیس مر جائے گا، فرشتے سب دنیا سے ختم ہو جائیں گے، جب تو اللہ
ताला इरशाद फरमाएगा, आज किसकी हुकूमत है, आज कौन दुनिया का बादशाह है, आज कौन दीन का बादशाह है, कोई जवाब नहीं आएगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, आज की बादशाहत जो है, आज की तमाम दुनिया और आखिरत की जो बादशाहत है वो अल्लाह जब्बार व क़हार की है। अल्लाह ताला उसके बाद फिर फरिश्ता को पैदा करेगा और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को पहले पैदा करेगा, और पैदा करने के बाद में फिर उसके मुंह में सूर दिया जाएगा, सूर फूंकेगा तो उस वक्त क्या होगा, दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के क़यामत तक जितना आदमी 8,000 साल, 10,000 साल, 9,000 साल, 5,000 साल पहले, 2,001 साल पहले मरा होगा, मुर्दा हुआ होगा, वो तमाम आदमी अपनी अपनी कब्रों से ज़िंदा होकर खड़ा होगा और उसको अल्लाह ताला मैदान महशर में हिसाब व किताब के लिए खड़ा कर देगा। ये तुम्हारे इंसान की हिस्ट्री है, इंसान की बात है। तो इंसान की बात यह है कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, तुम अल्लाह के रहमत से नाउम्मीद मत हो, बल्कि तुम तौबा की तरफ आओ। अल्लाह ताला तुम्हारी तौबा को कबूल फरमाएगा। कैसे कबूल फरमाएगा? आज इंसान दुनिया बटोरने के लिए पॉइंट आंकता है, इस काम में पैसा नहीं आ रहा है, उस काम करना चाहिए, इस काम में दौलत नहीं आ रहा है, उस काम करना चाहिए। इसी तरीके पर एक जगह कुछ आदमी ने मुत्तफिक होकर एक दल बनाया, एक 40 आदमी का एक सरदार बना, और बनने के बाद कहा कि अगर दौलत कमाना है तो डकैती के अलावा और कुछ नहीं है, बस लाखपति एक दिन में हो जाओ, 2 दिन में करोड़पति हो जाओ, बड़े बड़े मकान में नकब मारो, दरकार पड़े तो इंसान को कत्ल करो, पैसा वाला बन जाओगे। बात तय हो गई, काम शुरू हो गया। कुछ दिन के बाद देखा तो यहाँ काम नहीं चल रहा है। एक सफ़र का इरादा किया कि चलो फलाना शहर में जाएंगे और वहाँ जाकर के डकैती का काम शुरू करेंगे। ये दल चला, एक 40 आदमी का, एक सरदार और 40 उसके साथ में। जाते जाते देखा तो क्या दिखता है, एक जंगल है, और उस जंगल के रास्ते में चलते चलते जब बीच में गया तो दोपहर का वक्त ढल चुका था, भूखा था। सोचा कि चलो यहीं पर खाना वाना खा लें। 3 दरख्त था, एक कतार में 3 दरख्त था, 3 पेड़ था। जिस पेड़ के बीच का पेड़ वाला जिसमें कोई फल नहीं था, दाहिने तरफ वाला जिसमें फल तो नहीं था मगर पत्ता सब झड़ गया था, बाएं वाला पेड़ बहुत शानदार, खूबसूरत और फल से लदा हुआ था। लिहाजा बीच वाला दरख्त के नीचे ये सरदार बैठा था। बैठा बैठा अजब तमाशा देखा। एक पाखी यानी परिंदा फल वाला दरख्त से, बड़ा बड़ा फल था, एक फल को चोंच में लिया और उस दरख्त से चला, बीच वाला दरख्त को छोड़ा, तीसरे दरख्त के ऊपर गया और जाने के बाद बस 2 मिनट के अंदर फिर घुर गया, वो वापस आ गया। फिर फल लिया और चला, और यहाँ पर आकर रुका थोड़ी देर और फिर चला। ये डकैत का जो सरदार था ये देख रहा था, सोच रहा था, समझ रहा था कि मामला क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। अरे इसको फल खाना है तो दरख्त में फल लगा हुआ है, फल दरख्त में खाया जाता है, लेकिन ये वहाँ से फल ला कर के यहाँ लाता है, मतलब क्या है, माने क्या, तो समझ में नहीं आ रहा था। लिहाजा जब 8-10 दफ़ा की, 15 दफ़ा की, 20 दफ़ा पूरा हो गया, तब वो चिड़िया का आना बंद हो गया। ना एक मर्तबा और आया। इतने में इसके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि माजरा है क्या, बात क्या है। इस दरख्त में फल नहीं है, मेवा नहीं है, इस दरख्त में मेवा है, तो मेवा वाला दरख्त से मेवा को लेकर, फल को लेकर
ये दो दरख्त बात दे करके तीसरे दरख्त में वो फल कहाँ पहुँचाता है, किसको पहुँचाता है, या खुद खाता है? अगर खुद खाता तो उसी दरख्त पर खा लेता। मतलब क्या है कि खड़ा हुआ और खड़ा होने के बाद में अपना कपड़ा दुरुस्त किया और कमर कसा, और कमर कसने के बाद में ये दरख्त के ऊपर चढ़ा। जब ये दरख्त के ऊपर में चढ़ा तो बीच में ऊपर जब गया तो देखता है कि जितना डाल है उसका, जितनी डालियां हैं ये सब खुश्क हैं, और ऊपर वाली डाली भी खुश्क हो चुकी है लेकिन ज़रा मोटा है। तो वो जो ऊपर वाला डाल है, ऊपर वाले डाल में एक अजदहा सांप है, बहुत मोटा, बहुत लंबा। ये अजदहा सांप जो है तो ये बेर दे करके और उस ठाल के ऊपर बीच वाले डाल के ऊपर वो बस बैठा हुआ है। इसने गौर करके देखा तो ये सांप जो है तो अंधा है। ये सांप अंधा है, इसकी दोनों आँख नहीं है, सब अंधा है ये। इसका मतलब ये चराई नहीं कर सकता। ये यहाँ पर आकर खड़ा हुआ है। अचानक देखा तो वही पाखी, वही चिड़िया जो है, वो परिंदा एक फल लेकर के आता है, और आने के बाद में फिर उसके वो हाँ किया हुआ रहता है और उसके हाँ में मुंह में डाल देता है और वो परिंदा निकल जाता है। बात समझ में आ गई? इस सरदार के समझ में बात आ गई। बात ये समझ में आ गई कि ये सांप जो है, ये सांप अभी मरा नहीं है, जिंदा है। और सांप का उम्र, सांप का वयस जो है तो बहुत ज़्यादा हो गया। सांप उम्र दराज हो गया और इसके आँख दोनों अंधे हो गए। अब ये चराई नहीं कर सकता, अब ये किसी जानवर पर हमला नहीं कर सकता, अब ये अपना खुराक जुगाड़ नहीं कर सकता। तो अब ये सांप इस दरख्त में चढ़कर और अपने को अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दिया होगा और कहा होगा कि अल्लाह मैं भी तेरा बंदा हूँ, लेकिन मैं रोज़ी नहीं कमा सकता, मैं चराई नहीं कर सकता। या अल्लाह तू तू रहमान और रहीम है। या अल्लाह तू अपने बंदों की परवरिश करने वाला है, मैं भी तेरा एक बंदा हूँ। लिहाजा अल्लाह ताला ने उस सांप के लिए एक परिंदा को, एक चिड़िया को इंतखाब किया और उसके दिल में इल्का किया कि तुम यहाँ से फल को ले जाकर जब तक सांप का पेट न भर जाए तब तक ना छोड़ना, उसको आसूदा करना। और रोज़ाना उसका यही काम था। उस सांप को वो खिलाता पिलाता था रब्बे कदीर की कुदरत से, और उसको वो पोसता था उस दरख्त के अंदर ऊपर। लिहाजा इसने देखा तो देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि या अल्लाह ये सांप है और ये इंसान के लिए मुज़िर है, इंसान का दुश्मन है। नमाज पढ़ते वक्त अगर कोई सांप आ जाए तो इसको मार डालने का हुक्म है, नमाज तोड़ करके इसको कत्ल करने का हुक्म है, इसको मारने का हुक्म है। मगर इतना बड़ा शत्रु, इंसान का दुश्मन, अल्लाह का बंदा तो है लेकिन ये इंसान का दुश्मन है। मगर अल्लाह ताला कैसा परवरदिगार है, अल्लाह ताला कैसा रहमान और रहीम है, अल्लाह का ताला कैसा रज़्ज़ाक़ है, अल्लाह ताला कैसा खालिक है जिसने पैदा किया और पैदा करने के बाद अब वो सांप नहीं चल सकता, अब वो सांप चराई नहीं कर सकता। अल्लाह ताला एक परिंदा को उसके लिए इंतखाब किया, चुना और उसके दिल में इल्का किया। वो उसको वो सांप को वो परिंदा खिलाता है और उसका पेट भरता है, आसूदा करता है। तो अब ये अपने में चिंता करने लगा, सोचने लगा कि अल्लाह मैं तो इंसान हूँ, मेरा नाम तो अशरफुल मखलूक़ात है, मैं तो 18,000 मखलूक़ात में हम इंसान जितने हैं सब अच्छे हैं, सब बेहतर हैं, सब करीम हैं, सब के सब अल्लाह ताला का ख़ास बंदा है। लेकिन हमने अपने अपने कामों से, अपने कामों के लिए, अपनी बुराइयों के लिए, अपनी खराबी को और तबाही को खुद मोल ले लिया है। आज एक सांप अगर अल्लाह ताला की बारगाह में अगर वो सब्र व इस्तक़लाल से काम ले
लेकर एक चिड़िया किससे पेट भर सकता है, तो मैं तो सिर्फ फलमखलूक़ात हूँ कि अल्लाह ताला हमें रोज़ी नहीं देगा कि हम अल्लाह ताला की रोज़ी को छोड़कर और हम अपने डकैती के ज़रिए से इंसान के घरों को जलाए, इंसान को कत्ल करे, किसी को बेवा करे, किसी को यतीम करे। क्या ये अल्लाह ने फरमाया? ये तो ऐसा नहीं है। तो हम गलत रास्ते में हैं, हमको सीधे रास्ता में आना चाहिए। ये बंदा की ज़ुबान से निकला, आसमान से आवाज़ आती है, ये मेरा बंदा, अगर तू वाकई में तू बहुत गुनहगार है, बहुत बदकार सियाहकार है, तुम कातिल हो, तुम जालिम हो, लेकिन सुनो, अगर तुम तौबा कर लोगे तो तुम्हारा तौबा कबूल कर लिया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। अगर तुम तौबा कर लो तो तुम्हारा तौबा कबूल कर लिया जाएगा। ये आसमानी आवाज़ सुनकर इस डकैत के सरदार की घिग्गी बन गई, रोना शुरू कर दिया, चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, ज़मीन पर आया और रोते रोते आया और बैठकर रोना शुरू कर दिया। 40 डकैत सब के सब उसके पास करीब आ गए और चारों तरफ से घेर लिया और पूछा कि सरदार, तो अपनी ज़िंदगी में जब से डकैती में उतरा हूँ, जब से आपके साथ आए हैं, आज तक आपकी आंखों में आंसू नहीं देखे, आज तक आपके चेहरे में मलाल नहीं देखा, कभी आपको गमगीन नहीं देखा, और आज क्या बात होगी, कौन सी बात हो गई जो आज ढिकर ढिकर कर आप रो रहे हैं? आप बड़े परेशान हैं, चिल्ला चिल्ला कर रो रहे हैं, जबकि आप इंसान को कत्ल करके उसके बीवी को बेवा बना रहे थे, जबकि आप किसी बच्चे के बाप को कत्ल करके यतीम बना रहे थे, जबकि आप उस दौलत को लूटने के लिए कत्ल भी किया, बेवा भी किया और यतीम भी किया, और सारा ज़माने में आपने सब कुछ किया, कभी आपको मलाल न आया, कभी आपके आँख में आंसू नहीं आया। आज क्या बात है जो आप रो रहे हैं? ज़रूर बताइए। तो वो डकैत का सरदार कहता है कि बाबू लोग सुनो, बात ये है कि गाछ के ऊपर, दरख्त के ऊपर मैंने देखा एक सांप है जिसको चिड़िया खिला खिला कर परवरिश कर रही है, उसका पेट भरा रही है। तो मेरे दिल में यही ख्याल आया, क्या अल्लाह ताला एक मूज़ी जानवर को, एक अंधा सांप को चिड़िया के जर से अगर रोज़ी पहुंचा सकता है तो क्या वो तो राज़ी के मुतलक है? अल्लाह ताला हमको अच्छा रोज़ी नहीं दे सकता? ज़रूर दे सकता है। तो आवाज़ आई कि बंदा, अगर तू तौबा करेगा तो मैं तेरी तौबा को कबूल कर लूँगा। इसी बात पर मुझे रोना आ गया। ये धन दौलत सब हराम तरीके से कमाया, ख़राब कमाया, ये सबको आग, जहन्नम के आग की तरह बनाया, और यही हमारी दौलत हमको जहन्नम तक पहुंचा देगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं तौबा कर लूं। इसलिए कि आसमान से आवाज़ आ गई है, अल्लाह ताला फरमाता है अपने फरिश्तों के ज़रिए से, बंदा अगर तू तौबा कर लेगा तो तेरी तौबा कबूल होगी। अल्लाह की बारगाह से फिर आवाज़ आती है कि बंदा, वाकई में मैं अल्लाह हूँ और मैं इलाहुल आलमीन हूँ, मैं बंदों पर रहम करने वाला हूँ, मैं बंदों के गुनाहों को बख्श देने वाला हूँ। अगर कोई मेरे पास सरेंडर हो जाए तो सब के सब 40 आदमी ने अल्लाह की तरफ रुजू किया और कहा, ए परवरदिगार आलम, आज से हम तौबा करते हैं, आज के बाद कभी डकैती नहीं करेंगे, आज के बाद किसी को कत्ल नहीं करेंगे, आज कोई औरत हमसे बेवा नहीं होगी, आज कोई बच्चा हमसे यतीम नहीं होगा। ए परवरदिगार, आज हम तुमसे सच्ची तौबा करते हैं, हमारी तौबा को तू कबूल फरमा ले। 40 आदमियों ने एक साथ तौबा कबूल किया था। तो रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया, बंदा तूने कबूल किया, जा मैंने तेरी तौबा को कबूल फरमा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरी तौबा को कबूल फरमा लिया। 40 आदमी के आदमी सब के सब तौबा कबूल किया, अपने दौलत को अल्लाह की राह में खर्च किया, अपने घर बार को छोड़ा, अपने ज़मीन जायदाद को छोड़ा, बीवी बच्चों को छोड़ा, और 40 के 40 सब के सब उस जंगल में जा कर के अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गए। यहाँ तक कि कुछ दिन के बाद 40 डकैत अल्लाह के वलियों में शुमार कर दिए गए। तो बिरादरान इस्लाम, गुनाह करना बड़ी बात नहीं है। इंसान से तो खता होगा, गलती होगी, बुराई होगी, लेकिन अगर इंसान को समझ आ जाए कि अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब रात हो तो तुम रात के टाइम में अकेले निराविली में अपनी आँख को बंद करो और तुम्हारी मुंह को बंद रखो और अपने दिल से पूछो
کہ دل تو سچی بات بتانے والا ہے، تو سچی بات بتا۔ تو اگر دل اگر تم کو بتا دے، اگر تم کو یقین ہو جائے، اگر تیرا نیکی اگر صبح سے لے کر رات سوتے تک میں اگر تیری نیکی زیادہ ہے، گناہ کم ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے بندہ تیرے لیے زمین کا پیٹ اچھا ہے، تمہارا زندہ رہنا اچھا، اس لیے کہ تو جب تک زندہ رہے گا تو نیکی کرے گا، تو بھلائی کرے گا، اچھائی کرے گا۔ اور اگر تیرا دل گواہی دے دے کہ نہیں یہ بندہ جو ہے تو ہے یہ تو دنیا میں آیا، جب سے آیا تو صبح سے لے کر شام تک اگر 50 گناہ کیا تو کبھی 1 نیکی کمائی، 1000 گناہ کیا تو کبھی 10 نیکیاں کمائی، تیری نیکیاں کم ہے اور تیری نیکیاں زیادہ ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا بندہ سمجھ لو تیرے لیے زمین کا پیٹ اچھا نہیں ہے، تیری زمین کی پیٹ اچھی ہے، تو مر جا کہ اگر تو مر جائے گا تو تیرا گناہ کم ہو جائے گا۔ اللہ پروردگار عالم فرماتا کل نفس ذائقۃ الموت، یہ کسی کو نہیں چھوڑنے والا، یہ کسی کو نہیں چھوڑنے والا۔ آج ہمارا باپ گیا ہے، کل تمہارا باپ جائے گا، آج تم گئے ہو کل ہم جائیں گے، آج ہم جا رہے ہیں پرسوں تم جاؤ گے، یہ جائے گا وہ جائے گا، یہ تو جانا آنا لگا ہوا ہے، آنا بھی ہے اور جانا بھی ہے۔ کل قیامت کا دن سب کا ہمارا تمہارا سب کا حساب ہوگا، فیصلہ ہوگا۔ اس لیے پیارے مسلمان دوست اور عزیزو، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اے دنیا کے بسنے والے انسانوں، کان کھول کر سن لو، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ تم جس حال میں بھی ہو، جیسے بھی ہو، اگر تم نے 1 ذرہ برابر، سوئی کے نوک برابر بھی تم نے کوئی اگر اچھا کام کیا ہے تو اعمال نامہ میں تمہارا لکھا ہوا ہوگا۔ قیامت کرو جب تم کو تمہارا کھاتا دکھایا جائے گا تو اس وقت تمہارا وہ عمل ذرہ بھرا عمل، نیکی کا عمل جو ہے وہ تم دیکھ نہیں پاؤ گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اور اگر تم نے 1 سوئی کے نوک برابر بھی کوئی برائی کام کیا ہے، خراب کام کیا ہے، تو بھی تم کل قیامت کو دیکھو گے، تمہیں دکھا دیا جائے گا۔ یہاں بے انصافی نہیں ہوگی، یہاں پر غداری نہیں ہوگی، دغا بازی نہیں ہوگی، یہاں جھوٹ نہیں ہوگا، حق فیصلہ ہوگا۔ اور حق فیصلے کے اوپر اگر تم جنتی ہو تم جنت میں بھی جاؤ گے، جہنمی ہو جہنم میں بھی جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے تاکہ ہم لوگ اللہ کے رسول کی بات پر قائم و دائم رہیں، اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے تاکہ ہم سب نمازی بنیں، پرہیزگار متقی بنیں، جھوٹ سے توبہ کریں، غیبت و چغلی سے توبہ کریں، مسلمان سے دشمنی اور بغض و عداوت ہنسا سے پرہیز کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اور ایک بنائے، آمین ثم آمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، باق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔